आर्टिकल की हैडिंग देख लो, अपने को है कॉम्बिनेशन ऑफ या कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड बैंकिंग। वैसे जे किसी टीचर ने बच्चे ਨੂੰ मैक्सिमम टिपिकल चीज़ पानी है तो आ चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਟਰੈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਟ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਡਾਊਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ठीक है, तो अपने को दो पार्ट्स डिवाइड करेंगे, एक अपने को बैंकिंग हो जाऊगा, एक अपने को फ्रिक्शन हो जाऊगा। बट इस जो मोशन है दैट इज लाइक दिस, डॉटर ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस टाइप का मोशन होगा। उस तो बाद की करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। पहला कह रहा मैं टिपिकल वाली चीज़ है, तो ध्यान नाल करियो, समझियो ध्यान नाल। तो अपने कोल जिस मूवमेंट ते बैंकिंग होंदी है। सर हाँ जी सर पेन सही नहीं चल रहा स्क्रीन पे। पेन सही नहीं चल रहा, सही दिखता सही रहा बच्चे, चल की सही नहीं रहा। सर ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। विजिबल है, डायग्राम समझ आ रही है। हाँ जी डायग्राम तो सर बस समझ फिर आ रही है, जिਵੇਂ तुमने थीटा लिखा है सर, तुमने लिखता इधर बाद में शो होया है मैं। फिर ऑडियो नाल तुहानू सुन रहे बच्चे जी, यूट्यूब नाल तो घट है ना इस लैगिंग एटलीस्ट। जी हाँ यस सर। बस ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਆਊਟਵਰਡ ਜਾਊਗੀ। ਸਟੈਪ ਸਮਝੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਤੇ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਲ ਤੇ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਰਨਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪਊ। अपनी बॉडी बाहर ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, ਤਾਂ फ्रिक्शन लगूगी अंदर ਨੂੰ लगूगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ਤੇ जो फ्रिक्शन है वो किधर लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है। ਤੇ ਇਸ ਦਾ weight ਕਿੱਧਰ लगूगा, mg, weight किधर लगूगा, mg डाउनवर्ड। ज़्यादा ध्यान नाल करियो, मैं पहला कह रहा क्योंकि ये टिपिकल पोर्शन है, तो फोकस करके चलना समझ लियो ये चीज़ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, weight of a body। फिर आप देखेंगे कि इस बॉडी के इस पॉइंट के उत्ते नॉर्मल रिएक्शन कितने होगी, दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस साइड में आ गई। हुण इस एम जी के डॉटेड च आप ड्रॉ करना है, चाहे मैं डायग्राम बड़ी कर देना। ठीक है, तो अपने को आ वाला एंगल थीटा है, तो अपने को आ एंगल थीटा होगा, सारे विजिबल है। तो अपने को नॉर्मल रिएक्शन की है, नॉर्मल रिएक्शन जो है दिस इज नॉर्मल रिएक्शन जिहदे उपर लिखी है, नाल की हो गया अपने को एंगल थीटा हो गया। तो डाउनवर्ड की है अपने को एम जी, अपवर्ड की है आर कॉस थीटा। ठीक है, दूसरी चीज़ जी फ्रिक्शन की फोर्स आ लग रही है सरफेस से आ लग रही है, इसनों जे इस पॉइंट पे देखांगे इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, एंड ਉਹਦਾ एंगल कितना होगा, आ एंगल भी की हो जाऊगा थीटा। ਆਪਾਂ ने किया मैं पॉइंट ओ मार्क कर रहा, पॉइंट ओ ते सारी फोर्सिस लगाई, एक आर लगाई जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सरफेस की हो जू परपेंडिकुलर हो जू। दूसरी आपने फोर्स एफ लगा दी, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने लगी है, जो अपने कोल जदों बॉडी बाहर ਨੂੰ पुश हो रही सी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, फ्रिक्शन नीचे ਨੂੰ लग रही सी, फ्रिक्शन किधर लग रही सी, नीचे ਨੂੰ लग रही सी। ऊपर आपने पैरेलल फोर्स काट ली, ऊपर आपने पैरेलल फोर्स काट ली। ठीक है, एफ आ वाली पैरेलल फोर्स है, मैं हाईलाइट कर देना, हाईलाइट भी गलती मार्कर नाल हो गया, तो आपने हाईलाइट कर ली किया सी। ठीक है, तो आपने एफ एट एंगल थीटा, बस इसनों इत्थे छड्डो।
ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਟੌਪ ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਰਟੀਕਲੀ ਟੌਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r cos ਥੀਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਓ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਤੀ ਹੈ ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਡਿਊ ਟੂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜਲ ਫੋਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਡੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰਾਂ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੱਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟਿਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਥੀਟਾ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਪਿੰਕ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r cos ਥੀਟਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ mg ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ f ਹੈ f ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f cos ਥੀਟਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ f cos ਥੀਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਡਾਟਡ ਹੈ ਪਿੰਕ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ r ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ r ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ r ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉੱਪਰ ਸਾइन ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੌਰੀ ਉੱਪਰ cos ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ sin ਥੀਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ r ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ r ਹੈ ਇੱਕ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ r cos ਥੀਟਾ ਜੇ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ r cos ਥੀਟਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ वर्टिकल कंपोनेंट r cos थीटा है तो होरिजोनटल कंपोनेंट की हो जू r sin थीटा इसे चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਐ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ f ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਡ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ f cos ਥੀਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ f sin ਥੀਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਨੀਚੇ mg ਨਾਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ f sin ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ नो सर ਕਿੱਥੇ नो ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ सर ਆ ਚੀਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਪੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈंने ਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲੂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ r ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਆ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਐਵੇਂ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ r cos ਥੀਟਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ r sin ਥੀਟਾ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵਾਲੀ सर r sin थीटा ਤੇ f cos थीटा ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ r sin ਥੀਟਾ ਤੇ f cos ਥੀਟਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ f sin ਥੀਟਾ ਤੇ mg ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈंने ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ r sin ਥੀਟਾ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ f ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ सर ਹਾਂਜੀ सर सर f ਨਾਲ थीटा ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਐਂਗਲ f ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ठीक है तो आ एंगल कितना थीटा तो आ एंगल भी थीटा हो जू मतलब अपने कोल दो साइड्स लेना आ चीज आ गई आ एंगल थीटा है ठीक है आ एफ है तो आ एंगल थीटा ही बनूगा केड़े एंगल हो गए ये दीज आर केड़े एंगल कहांगे आप कॉरस्पॉन्डिंग या ऑल्टरनेट एंगल्स जो मैंने डायग्राम च ड्रॉ किया आ वाले च कॉरस्पॉन्डिंग है या ऑल्टरनेट एंगल्स है अल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटरनल और ऑल्टरनेट एंगल्स है ठीक है आ वाला रिमूव कराया करो ये काटे कूटे ना मारे करो तो अपने कोल एंगल थीटा का पता लग गया हाँ जी सर चलो
ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਡਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉਰੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ r sin ਥੀਟਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਾਰਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। सर ये ऊपर दी हेडिंग की लिखी है ਕੰਬਾਈਨਡ Sir, ਇਫੈਕਟ ਆਹ ਆਫ ਵਾਲੀ- ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰੁਣ। ਸਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, r sin ਥੀਟਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ f cos ਥੀਟਾ ਸਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ f sin ਥੀਟਾ ਤੇ mg ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ r sin ਥੀਟਾ ਤੇ f cos ਥੀਟਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਵੀ ਸਰ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ? ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫੋਰਸਿਸ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਟੋਟਲ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫੋਰਸਿਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ O ਤੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਪੁਆਇੰਟ O ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ O ਤੇ ਸੇਮ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੋਡੀ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰਸ, ਜੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ Yes, sir. ਹੋ? सर ਹਾਂਜੀ सर r sin थीटा थीटा ऊपर ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਮਤਲਬ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ r cos ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ r sin ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਰ r sin ਥੀਟਾ ਐਂਡ f cos ਥੀਟਾ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਰ f ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹ Sir, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈਫਟ F ਪਿੰਕ cos- ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਫਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਫਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆ ਸੈकंड है, ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੈकंड ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਿੱਤੇ ਆ। ਫਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ। ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪਵਰਡ r cos ਥੀਟਾ ਹੈ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ r sin ਥੀਟਾ। ਕਲੀਅਰ? ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, cos ਹੈ, ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, sin ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ r ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, cos ਥੀਟਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ sin ਥੀਟਾ। ਸਚਿਨ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਲੀਅਰ। ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੁਝ ਜੇ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਊਗੀ, ਨਿਚਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਮਿਟੇ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ f cos ਥੀਟਾ ਤੇ r sin ਥੀਟਾ ਜੈਸਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? f cos ਥੀਟਾ ਤੇ r sin ਥੀਟਾ, f ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, r ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਈ ਸੋ ਡਿਫਾਲਟ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ r cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੂਵ ਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੂਗੀ, ਬੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੂ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ r sin ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜੋ r ਹੈ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਵਰਟੀਕਲ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ 'ਚ?
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਡੀ ਐਵੇਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਾਡੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੋ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ y ਐਕਸਿਸ ਇੱਕ x ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, y ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ r cos ਥੀਟਾ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਜਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਵਾਰ ਦੱਸਤੀ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉੱਥੇ cos ਥੀਟਾ ਹੈ। cos ਥੀਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵਰਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਸਾਈਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ cos ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ ਉੱਥੇ cos, ਜਿੱਥੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਸਾਈਨ। ਬਸ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ। y ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਆ? ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਪਵਰਡ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਹੈ? r cos ਥੀਟਾ। ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? f sin ਥੀਟਾ ਪਲਸ mg। ਇਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਆਰ। ਤਾਂ F ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਮਿਊ ਆਰ ਸਾਈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਪਲਸ mg ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? r cos ਥੀਟਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਜੂ r cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ r sin ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mg। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਨ x ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਐ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜੂ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਲੱਗੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਬੋਡੀ ਐ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟੂਵਰਡ ਸੈਂਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜੂਗੀ? x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, x ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ FC ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? mv ਸਕੁਅਰ ਬਾय r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਪਵਰਡ ਡਾਊਨਵਰਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਜੂ। ਜੋ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ x ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ r sin ਥੀਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ f cos ਥੀਟਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ, ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ f ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਮਿਊ r ਦੇ। r sin ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਮਿਊ r cos ਥੀਟਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਗੁੱਡ। ਨਾਲਾ ਨੋਟ Yes, ਕਰੀ, sir. ਨਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ r ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਬਚੂ sin ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਮਿਊ cos ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? mv ਸਕੁਅਰ ਬਾय r। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ r ਕਾਮਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ sin ਥੀਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ mg ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਬਸ ਦੋਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਡਿਵਾਈਡ, ਵੌਇਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੌਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਰਿਟਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਡਿਵਾਈਡ
ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਈ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਤੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਲੱਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਲੱਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, r ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ प्लस म्यू cos थीटा डिवाइड बाय r इंटू cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर डिवाइड बाय एम जी। आर नाल आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अपने कोल एक ही इक्वल बन जू वी स्केयर बाय आर जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वी की वैल्यू बन जू आर जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ਇਹਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। क्वेश्चन मेरे हिसाब नाल तो है नहीं मिसलेनियस च होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्रिक्शन ते सर्कुलर के सारे क्वेश्चन कर चुके, एक भी क्वेश्चन ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ टकरिया ਆਪਾਂ ਨੂੰ। बट थ्योरी याद रखनी है, जे टीचर ने तुहानू अड़ाना है तो उन्हें आर्टिकल पूछना ये चीज़ याद रखियो, जे टीचर ने नहीं अड़ाना तो तुहानू ये आर्टिकल नहीं पूछूगा, ठीक है। ਸਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? हाँ जी फाइम की कह रहे हो बच्चे? ਸਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ? कंक्लूजन ये है कि आर्टिकल याद रखना है, रिजल्ट रट्टा नहीं मारना। कुछ जगह पे मैं कहना ना फाइनल रिजल्ट याद रखो, इस फाइनल रिजल्ट नहीं याद रखना, इस तुहाने मैथड याद रखना है। बोलो गगन। सर ये इस चैप्टर ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ, ਟਿਪੀਕਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਾਟ ਚ। ਸਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ ਨੋ। ਯੈਸ ਇਸੇ ਪਰਪਸ No, ਲਈ sir, no. ਮੈਂ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਟਿਪੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬੈਕ ਟੂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਯੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਫਸਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਟਰਨ ਸਰ। ਹੋਵੇ ਕਲੀਅਰ ਸਰ। ਫਾਈਮ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਜੇ ਟਰਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਟਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਬੋਡੀ ਸਰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਸਰ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੋ, 22 ਨੰਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰੋਡਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਸਿੰਗ ਟਰੈਕ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੜਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ, ਟਿਲਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਵੇਟ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫੋਰਸ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਕਲੀ ਇਕੱਲਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂ, ਜੇ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੰਕਲੂਜਨ ਇਹ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ।
ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੋ ਕੱਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਹ ਪੈਨ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ, ਬਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਟਾਰਕ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟਾਰਕ ਦਾ। ਫੋਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਊਟਨ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਲੌਜੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਰਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਰਕ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਊਲਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਟਾਰਕ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ, ਕਿ ਟਾਰਕ ਬਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ml²t-2 ਟਾਰਕ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਵਰਕ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ml²t-2। ਸਰ ਟਾਰਕ ਫਿਕਸਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਲੈਟਸ ਸੇ 1 kg ਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। 1 kg ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, mg weight, ਤੇ ਇਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 10 ਨਿਊਟਨ। ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਲੀਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਟਾਰਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ 2 ਨਿਊਟਨ ਦੀ, ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ, ਕੱਲਾ ਨਿਊਟਨ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਕਸ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈंने ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾਊਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਐ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ, ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਹਿੰਜਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੋਡੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਣੀ ਪਊ ਫੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੈंने ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਡੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਬਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੰਜਿੰਗ, ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ, ਆ ਚੀਜ਼ ਰੋਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ, ਐਜ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਐਜ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, 2 ਫੋਰਸਿਸ ਲਗਾਣੇ, ਇੱਕ F1 ਇੱਕ F2। ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ X ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਜ ਤੋਂ ਖੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਖੋਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਡੋਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ, ਸਰ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੋਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਘਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ ਨੋਨ ਸੀ ਉਹ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਭੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਾਭੇ ਜਦੋਂ ਗੇੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਲੱਗੂ। ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਰਕ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧੀ ਜੂਗਾ ਫੋਰਸ ਘਟੀ ਜੂਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧੀ ਜੂਗਾ ਫੋਰਸ ਘਟੀ ਜੂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ F ਇੰਟੂ x ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ F ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ 1/x ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧੂਗਾ ਫੋਰਸ ਘਟੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਢਾਬੇ ਤੇ ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਪੁੰਚਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚੋ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਟਾਇਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਨਟ ਬੋਲਟ, ਕਿਆ ਖੁੱਲ ਜੂ ਈਜ਼ੀਲੀ? ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, 6-6 7-7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣਾ weight ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੋਲਦਾ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ 10 ਇੰਚੀ 12 ਇੰਚ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਰਕ। ਟਾਰਕ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਰਿਨਿਊ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਰਿਕਰਿੰਗ ਮੈਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੋਂ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Zoom ਐਪ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾएंगे ਹੋ ਨਾ? ਆਈ ਡੂ ਪ੍ਰੈਫਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਊਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਕਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਸਰ। ਗੁੱਡ।
ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਫॉर ਟਾਰਕ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਰਕ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਕਸ ਉਹਦੇ ਚ Yes. ਲੱਗਦੀ ਆ ਫਿਰ ਫੈਨ ਚ ਫੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਨ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਾਰਕ ਸਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਫਿਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਫਿਰ ਡਿਸਟੈਂਸ? ਪੱਖੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੈंने ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਸਕਸ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ, 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, 2 ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਵੈਸੇ A ਤੇ B। A ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਤੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਓਮੇਗਾ ਸੇਮ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ B ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ B ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ A, ਕਿਉਂਕਿ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ R ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ R ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ V ਜ਼ਿਆਦਾ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਐ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚਾਹੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਬਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ P ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ R। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ F, ਠੀਕ ਹੈ। F ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ φ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋ ਜੂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ F cos φ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਜੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋ ਜੂਗਾ F sin φ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਐਟ ਐਂਗਲ ਆਫ φ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ φ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਐਂਗਲ ਨਾ ਮਾਰਕ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਯੈਸ ਇਹ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਨਾ ਮਾਰਕ ਕਰਿਓ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ φ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਦੀ, ਕੰਸੀਡਰ a body placed at a point P having position vector R. The body is free to rotate about origin, ठीक है। Force F is applied on the body at angle phi, ठीक है। सो जे F फोर्स एंगल फाई ते लगूगी ਤਾਂ ਉਸਦੇ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ F cos phi ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ F sin phi। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ F ਲਗਾਈ ਹੈ ਐਟ ਐਂਗਲ ਫਾਈ, ਉਸਦੇ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ F cos phi ਤੇ ਇੱਕ F sin phi। ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਯੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਦੱਸਾਂ। ਸਰ
हो गया नोट? हाँ जी सर हो गया। मैं इस ਹਾਂਜੀ ਥਿਊਰੀ sir। ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਾਇਬ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਿਚਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਐਫ ਕਾਸ ਥੀਟਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਐਫ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਐਫ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਨੇਮ ਹੈ ਇਹ। ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਫ ਕਾਸ ਫਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਫ ਕਾਸ ਫਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੇਡੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਰੇਡੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਜੂ ਟਾਰਕ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਟਾਰਕ due to radial component of force। ਹੁਣ radial component ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ? f cos phi। ਤਾਂ f cos phi ਕੀ ਹੈ? radial component। ਜਿਹੜਾ force ਦਾ component along ਦਾ radius ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ f cos phi। ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? f into perpendicular distance। ਤਾਂ f cos phi ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ O ਤੋਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ P ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ O ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਜੂਗੀ f cos phi, ਆ ਹੋ ਜੂਗਾ f sin phi। ਹੁਣ f cos phi ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। f sin phi ਕੀ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ f cos phi ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ? ਪੁਆਇੰਟ O ਤੋਂ 0 ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਐ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜੂ ਬੋਡੀ। ਬਟ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਗੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਰਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹਿੰਜਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਿੱਚੂਗੀ, ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਡਿਊ ਟੂ ਐਫ ਕਾਸ ਫਾਈ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਐਫ ਕਾਸ ਫਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਕਾਸ ਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ O ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਨਿਚਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਬਟ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ O ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੇਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ? ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ। ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਕਾਸ ਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ O ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਊਗਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ 0। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਰਕ ਡਿਊ ਟੂ ਰੇਡੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 0। ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਟਾਰਕ ਡਿਊ ਟੂ, ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ। ਐਫ ਕਾਸ ਫਾਈ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜੂ ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਟੂ ਹੁਣ ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਆਰ ਹੈ। ਨਿਚਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਡਿਊ ਟੂ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਇੰਟੂ ਆਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਆਰ ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਟੋ। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਟੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਕ੍ਰੋਸ ਐਫ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਆਰ ਤੇ ਐਫ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ। ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ O ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ P ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਫ cos ਫਾਈ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਦੇ, cos ਫਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ, ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਸਰ ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁੱਕ ਖੜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆ ਸਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, repeat ਕਰਕੇ। ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ ਦਿੰਨਾ, ਐ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦਾ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚੂੰਗਾ, ਇਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਐਫ cos ਥੀਟਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਟਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਹਿੰਜਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ Yes, ਇੱਥੇ sir. ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਲੌਕ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਟੌਪ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਬਾਟਮ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਰॉड ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਹਿੰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਹੋਊਗਾ ਨਾ? क्या चीज, फाइम की कह रहे हो बच्चे? ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਰੋਡ ਦਾ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਸਰ ਫਿਕਸਡ ਹੈ हाँ ਸਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਫ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਹੋਊਗਾ ਨਾ? क्वेश्चन कुछ कहा है मैंने, क्यों अपना दिमाग लाते हो? हाले ना कुछ लाया करो, एक बार मैंने क्वेश्चन का दस लैन दो यार। हाले ना फिर गुस्सा ना करो गल दा मेरे, बट मैनू पहले कंप्लीट करन दो। ज़्यादा दिमाग लाओगे खुद उलझोगे तुसी। पेशेंस, स्टेटमेंट नोट कर लो। अ रॉड इज हिंज्ड, हिंज का मतलब सारे नू पता है ना, फिक्स किया, किल पा के फिक्स कर लिया, जिवें मर्जी फिक्स कर लिया। अबाउट पॉइंट ओ फाइंड टॉर्क, बस सिंपल। हूँ लॉजिकली की ਆਪਾਂ ਇੱਕ क्वेश्चन थोड़ी करना, अपने घट घट 10-12 क्वेश्चन करांगे, 5-7 करांगे, ठीक है, हर एक वैरायटी होगी, उससे सारा कुछ क्लियर हो जाऊगा। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ लॉजिकली ਜਿਹੜਾ ਇਹ फोर्स ਲੱਗ ਰਹੀ है, ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो, ਇਹ ਕਿੰਨਾ एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ दिख रहा है 90 डिग्री। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਨਿਊਟਨ, ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2 ਮੀਟਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 2 ਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?
ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਵੇ that is called perpendicular distance। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ 20 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਟਾਰਕ ਦੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ O ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਜ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਨਿਊਟਨ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋਊ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ, ਇਹ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਚੀਜ਼ ਕਲॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, अपना सोचो। क्लॉकवाइज। यस, तो क्लॉकवाइज ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਲॉकवाइज ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਲਓ -20 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ -20 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ 20 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ O ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਆ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਲੈਫਟ हैंड मेरा फिक्स है। राइट साइड ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਐ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਐ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲॉकवाइज ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲॉकवाइज ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਕਲॉकवाइज, ਜਾਂ ਫਿਰ -20 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। आई डू ਪ੍ਰੈਫਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਲॉकवाइज ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ 20 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਕਲॉकवाइज ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਅਪਵਰਡ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। क्वेश्चन सुनी चलो, आप वैरायटी करते हैं, एटलीस्ट आज टॉर्क वाला टॉपिक कंप्लीट करिए, वैसे टाइम हो गया। फिर मेरी नेक्स्ट क्लास भी एक लास्ट क्वेश्चन करो फिर वेला करा मैं। तो इतने लेट से फोर्स अपनी लग रही है समथिंग लाइक दिस, फोर्स इज 10 न्यूटन अगेन बट इट्स एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। तो आ डिस्टेंस अगेन 2 मीटर कहता मैंने। तो टॉर्क फाइंड करनी है, हुण लगूगा कि कंपोनेंट केड़ा लगूगा, ठीक है। दो मैथड ने, दो मैथड्स की है, ध्यान नाल देखो। या तो इस साइड ते करिए आपां या आ चीज़, तो कंपोनेंट्स देखने ने आपां ने। फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना है, तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाऊगा, 10 साइन थीटा होगा कि कॉस थीटा होगा। ध्यान नाल देखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा, बिल्कुल सही। यस, साइन, बिकॉज कॉस कंपोनेंट ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗਾ ਬਟ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਰਕ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, 10 sin ਥੀਟਾ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੋਗੀ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 2, ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਮੈਂ डिस्टेंस पहला भी 2 मीटर लेता सी ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਰ ਫਿਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 10 sin 30 ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ sin 30 ਜੋ ਹੈ ਇਹ 2 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 10 cos 30 ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਐਂਗਲ ਉੱਪਰਲਾ ਦੇਤਾ 30 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਗੇਨ ਦੋ ਬਣ ਗਏ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗੇਨ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, cos 30, ਦੂਜਾ ਹੋ ਜੂ sin 30। ਬਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, cos ਵਾਲਾ ਕਿ sin ਵਾਲਾ? cos थीटा। यस, क्योंकि cos थीटा कंपोनेंट की बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं। तो अपने को इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ, 10 cos थीटा into 2 यूनिट न्यूटन मीटर ਆਣਗੇ, ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਲਿਓ। पॉइंट क्लियर होया। ਆਪਾਂ ਨੇ बॉडी ਦੇ परपेंडिकुलर देखनी है फोर्स, चाहे cos है, चाहे sin है, चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, मैटर नहीं करता। दूसरी चीज, जब आ वाली फोर्स जाऊगी ਇਹ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾਓ, ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਓ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज ਰੋਟੇਟ ਕਰੂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज ਰੋਟੇਟ ਕਰੂ।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬੋਡੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਐਂ ਘੁੰਮੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਜੂਗੀ ਬੋਡੀ ਐ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂ। ਇਹ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਖੁਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚ ਵੈਲਿਊ ਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਯੈਸ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਸਰ ਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ। ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ Evening, ਈਵਨਿੰਗ sir. ਟੂ ਆਲ।